इति वाक्य 690 वाक्य एमा परम कृपाळु देवे लख्યું स्तुति भक्ति नित्यक्रम विसर्जन करूं नहीं। स्तुति भक्ति अने नित्यक्रम विसर्जन करूं नहीं। स्तुति करवानो भक्ति करवानो नित्यक्रम ने कदी भूलू नहीं। भगवाननी स्तुति भगवानना गुणोनी प्रशंसा एमना गुणगान एमनी महानता ते हृदय में विचारीने हमेशा एमनी स्तुति करूँ। एटले सवारमां भगवानना दर्शन करी पछी स्तुति चैत्यवंदन के भक्ति आदि करवामां आवे छे, केम के महान पुरुषो छे। जगत में सर्वथी महान पंच परमेष्ठी हरिन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत ए जे नवकार में कया एना जेवा कोई जगत में महान पुरुषो नहीं। ते महान पुरुषनी सवार में स्तुति करवामां आवे छे अने एनी भक्ति करीए जे नित्यक्रम छे तेने कृपाल के कदी भूलू नहीं। एक दिवस पण एने मूकवू नहीं, केम के नित्यक्रम सदैव करवाथी धर्म प्रत्येनी आपणी लागणी सदा बनी रहे छे। नहीं तो आत्मधर्मनो लक्ष्य पण भूलाई जाए अने आत्मा दुर्गति में पण जई पड़े। माटे भक्ति स्वाध्यायनो क्रम नित्य प्रति करूँ पण तेने विसर्जन करूँ नहीं। एटले कृपाले के स्तुति भक्ति नित्यक्रम विसर्जन करूँ नहीं। एक दिवस पण भूलू नहीं। जेम खावानुं होय भोजन आपणे एक दिवस पण छोड़ता नहीं। एक वार नहीं, त्रण वार भोजन लीए छे। एक ज वार जमीए तो पण माणस मरे नहीं, छतां पण 3 वार केम लीए छे? स्वादनी आसक्ति छे। बाकी मुनिओने एक ज टाइम भोजन करवानी आज्ञा छे, तेथी कहीए मरी जता नहीं। पूरतुं शरीर स्वस्थ रहे पण आसक्ति छे जीवने 3 वार नहीं 5 वार मळे तोय खाय एवी जीवनी अनादिनी आहार संज्ञानी वृत्ति छे। स्वाद ने वश माणस पेट भरेलू होय तो पण खावा मंडी पड़े, तेमां बिल्कुल भूल थती नथी। तो महापुरुष के भगवाननी भक्ति करवामां जे आत्मानुं कल्याणनुं कारण छे के एनी स्तुति करवामां एनी महानता जे छे हमेशा स्मृति में राखवामां के नित्यक्रम भक्तिनो जे सवारथी सांज सुधीनो जे पण होय ते आपणे यथाशक्ति अवश्य करवो जोईए। तेनुं विसर्जन कृपाल के करवू नहीं। आ 700 महानीति है जे श्रावकोने माटे अत्यंत उपयोगी है। व्यवहार धर्म प्रथम शुद्ध होय तो ये परमार्थ ने पामी शके। माटे व्यवहारनी पण आपणे कृपाली शिक्षा आपे छे कि स्तुति भक्ति नित्यक्रम विसर्जन करूँ नहीं। हवे वाक्य 691 एमां एम लख्युं अनर्थ पाप करूँ नहीं। अनर्थ पाप करूँ नहीं। अनर्थ एटले अनअर्थ एटले जेनुं कोई प्रयोजन नहीं। अनर्थ दंड माणस सेवे एवा प्रयोजन वगरना कोई पाप करूँ नहीं। अथवा पाप युक्त वचन पण बोलू नहीं। जेम के आने तो मारवो ज जोईए तो सीधो था। हवे आवुं बोलवानुं शुं प्रयोजन? एना कर्मे दुखी थवानो हशे तो ए जाणे, पण तू शुं काम एवा भाव करे? एटले आवुं बोलवुं ते बधा अनर्थ दंड छे। अथवा दुष्ट ने शिक्षा अने सज्जननी रक्षा करवी जोईए एवुं वचन पण जो तीव्र भावो वडे बोलवाथी दुख भोगवा पड़े छे। शास्त्रों में कोई कसाई है होय दुष्ट होय नीच होय पापी होय एने एना विषे पण बुरु चिंतवानुं कह्युं नथी। एटला माटे तो उपेक्षा भावना छे कि भगवान एने सद्बुद्धि आपो। ए नीच छे, एना कर्मे दुर्गति में जशे माटे एने सद्बुद्धि आपो जेथी आ सुखी थाय। पण आ मरी जाय आ एने प्रत्ये आपणे घृणा भाव राखीए ए आपणा आत्माने बंधननुं कारण छे। આપણે એને ગાળો આપીએ કે ગમે તે કહીએ તેથી એના જીવનમાં કંઈ ફરક ન પડે। એ તો એની દુષ્ટતા તજે નહીં,
એટલે આપણે શું કામ આવા ભાવો કરીને આપણા આત્માને બંધન કરવું? એટલે એના પ્રત્યે ઉપેક્ષા ભાવના રાખવા માટે ભગવંતે કહ્યું. એટલે તીવ્ર આવા ભાવો વડે કોઈને દુઃખ આપવાની ભાવના કરીએ તેથી પણ આપણો આત્મા કર્મથી લેપાય છે. એના પર એક દ્રષ્ટાંત છે. ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતર ભાગ 3માં. એટલે કોઈને મારવાનું વચન પણ બોલવું નહીં. દ્રષ્ટાંત આ પ્રમાણે સૂરસેન અને મહિસેન નું દ્રષ્ટાંત છે. બંધુરા નામની નગરીમાં સૂરસેન અને મહિસેન નામે બે રાજપુત્ર હતા. તેઓ હંમેશા સદાચારવાળા અને પરસ્પર પ્રીતિવાળા થઈ સુખે રહેતા હતા. બે ભાઈઓ રાજાના પુત્ર છે. એક વખતે મહિસેનની જીવા ઉપર અસાધ્ય રોગ ઉત્પન્ન થયો. એક ભાઈની જીવ ઉપર અસાધ્ય રોગ ઉત્પન્ન થયો. ત્યારે વૈદ્યોએ તેને અસાધ્ય ધારી છોડી દીધો. હવે કે આ કંઈ રોગ મટે એવો નથી. વૈદ્યોએ પણ ના પાડી દીધી. એ રોગથી તેની જીવા એવી ગંધાવા લાગી કે જેથી કોઈ તેની પાસે પણ રહી શકતું નહીં. માત્ર તેનો આ ભાઈ સૂરસેન એ સ્નેહથી તેની પાસે રહેતો. રોગની તીવ્ર વેદનાથી જ્યારે મહિસેન મોટો ભાઈ અરે અરે એવો પોકાર કરતો, ત્યારે એનો નાનો ભાઈ સૂરસેન એને એમ કહે કે હે ભાઈ, શાંત થા અને સર્વ જગતને તારવા સમર્થ તેમજ જ્ઞાન ધ્યાનરૂપ અગ્નિથી આ ભવ પ્રપંચ તથા કર્મજાલને ભસ્મ કરનાર શ્રી સર્વજ્ઞ પ્રભુનું સ્મરણ કર. અરે અરે શું કરે કે ભગવાનને યાદ કર તો કંઈ સારા ભાવથી તારો કદાચ રોગ શમી શકે. એટલે નાનો ભાઈ એમ કહેતો કે હવે ભાઈ જરા શાંતિ રાખ, સહન કર અને સર્વ જગતને તારવામાં સમર્થ જ્ઞાન ધ્યાન રૂપ અગ્નિથી જેને ભવ પ્રપંચને બાળી નાખ્યો, કર્મજાલને ભસ્મ કરી નાખ્યા, એવા સર્વજ્ઞ પ્રભુનું ધ્યાન કર. બંધુના આવા ઉપદેશથી મહિસેને પંચ પરમેષ્ઠીનું મનમાં ધ્યાન કરવા માંડ્યું. સૂરસેને પોતાના બંધુના જીવવાની આશા છોડી પછી તેની કે ભાઈ આ કંઈ અમે જીવો એવો નથી, વૈદ્યોએ ના પાડી. એટલે મોટા ભાઈએ પણ એને જીવવાની આશા મૂકી દીધી અને પછી તેની પાસે પાપના અનેક નિયમો કરાવ્યા. અનેક બાધાઓ પાપ માટેની પાપ કરવાની એની બાધા કરાવી અને પ્રાસુક જળથી તેની જીવા ઉપર જળ સિંચન કરવા માંડ્યું. શુદ્ધ જળથી એની જીવા ઉપર ભગવાનનું નામ લેતા એ પાણી રેડવા માંડ્યું, જળ સિંચન કરવા માંડ્યું એ જીભ પર. દેવયોગે તે પ્રમાણે મંદ મંદ જળ સિંચન કરવાથી તેનો રોગ મૂળમાંથી ગયો. તેણે જે જે પચખાન લીધા હતા તે પાળવા માંડ્યા. તે પણ ચાલુ રાખ્યા. સદભાવના કરી, ભગવાનની ભક્તિ કરી. તેથી પુણ્યના ઉદય રોગ પણ શમી ગયો. હવે ત્યાં એકદા શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામી પધાર્યા. તેમનું આગમન સાંભળી તે બંને ભાઈ તેમને વંદન કરવા ગયા અને ભગવંતની દેશના સાંભળી મહિસેને સૂરસેનને રોગ થવાનું કારણ પૂછ્યું. એટલે ગુરુ બોલ્યા. મહિસેને અને સૂરસેને બે જણે ભદ્રબાહુ સ્વામીને એમ પૂછ્યું કે આ મારા નાના ભાઈને આ રોગ શા માટે કા કારણે થયો? મોટા ભાઈએ પૂછ્યું. ત્યારે ગુરુ બોલ્યા, મણિપુર નગરમાં મદન નામના કોઈ સુભટને વીર અને ધીર નામે બે ધર્મિષ્ઠ પુત્ર હતા. હવે શ્રી ગુરુ એમનો પૂરો ભાવ કે છે કે આગલા ભાવમાં મણિપુર નામના નગરમાં મદન નામનો કોઈ સુભટ હતો. તેને બે ધર્મિષ્ઠ પુત્રો હતા. એકનું નામ વીર અને બીજાનું નામ ધીર. એક વખતે તે બંને ભાઈઓ વનમાં ફરવા ગયા. ત્યાં પોતાના મામા વસંત નામના મુનિને પૃથ્વી ઉપર પડેલા જોઈ લોકોએ તેનું કારણ પૂછ્યું.
તેના મામા વસંત નામના મુનિ છે, તે પૃથ્વી ઉપર પડેલા છે. તેમને જોઈને કોઈએ તેનું કારણ પૂછ્યું, એટલે તેઓમાંથી કોઈએ કહ્યું કે એક સર્પ કાય સર્ગે રહેલા આ મુનિને ડસીને રાફડામાં પેસી ગયો છે. આ બે ભાઈઓ આગલા ભાઈની વાત છે. ત્યાં જંગલમાં ગયા કે એક મુનિને આમ જમીન પર પડેલા જોયા, એટલે પૂછ્યું કે શું બન્યું, કારણ શું, એ કેમ આમ નીચે પડ્યા છે? ત્યારે ત્યાં રહેલા જેણે એ જોયું એણે કહ્યું કે એક સાપ, આ મુનિ તો કાયસર ધ્યાનમાં ઊભા હતા તો એમને સાપ ડસીને રાફડામાં પેસી ગયો છે. ત્યારે એના ભાણે છે, એટલે મામાના સ્નેહથી આ લઘુબંધુ ધીર બોલ્યો કે અરે રાંક લોકો, તમે તે સર્પને નાસતા મારી નાખ્યો કેમ નહીં? એને કેમ જવા દીધો? અને જે રોગ થયો જીવવાનો જીભ પર, એને આગલા ભાવમાં આવું આ બોલેલો કે એણે કહ્યું સાપ ડસીને ગયો, ત્યારે બીજાને કહે તેને જવા કેમ દીધો તમે લોકોએ, એને મારી કેમ નહીં નાખ્યો? અરે રાંક લોકો, તમે તે સર્પને નાસતા મારી નાખ્યો કેમ નહીં? તે સાંભળીને વીર બોલ્યો, હે ભ્રાતા, આમ બોલીને વૃથા કર્મ શા માટે બાંધે છે? આવું તું બોલે શોભે? બનવાકાળ બની રહ્યું એમાં તું એને મારવાના ભાવ શું કામ કરે? એમ એ મોટા ભાઈએ એને કહ્યું નાના ભાઈને કે હે ભાઈ, તું આવા વચન બોલીને વૃથા કર્મ શા માટે બાંધે છે? ત્યારે ધીરે કહ્યું, મુનિને ડસનારા સર્પને મારવાથી તો ધર્મ જ થાય. વળી શું કે મુનિને ડસે તો કે એને તો મારવાથી ધર્મ જ થાય. કહ્યું છે કે દુષ્ટસ્ય દંડ સ્વજનસ્ય પૂજા ન્યાયેન કોશસ્ય સંપ્રવૃદ્ધિ અપક્ષપાતો રિપુરાષ્ટ્ર ચિંતા પંચેવી યજ્ઞા નૃપપુંગવાનામ. અર્થ દુષ્ટસ્ય દંડ કે દુષ્ટોને તો દંડ જ કરવો, અને સ્વજનની પૂજા કરવી, ન્યાયથી ભંડાર વધારવો, કોઈનો પક્ષપાત કરવો નહીં, અને શત્રુના દેશની ચિંતા રાખવી, એ પાંચ ઉત્તમ રાજાઓને યજ્ઞ બરાબર છે. એ રાજાઓ એને તો દુષ્ટોને દંડ આપો, સ્વજનની રક્ષા કરવી, ભંડાર ભરવો તો ન્યાયથી ભરવો, કોઈનો પણ પક્ષપાત કરવો નહીં, અને શત્રુ કોણ છે એના દેશની ચિંતા રાખવી, કે કદી આપણા ઉપર ચઢાઈ કરીને આવે નહીં એનું ધ્યાનમાં રાખવું. આ પાંચ ઉત્તમ વસ્તુઓ તે રાજાઓને યજ્ઞ બરાબર છે. માટે આપણને ક્ષત્રિયોને તેમ કરવાથી કાંઈ દોષ લાગે નહીં, એમ નાનો ભાઈ બોલ્યો. ત્યારે બીર બોલ્યો, હે બંધુ આપણને જૈનને તે ઘટે નહીં. આપણે ક્ષત્રિય છે, કુલમાં ઉત્પન્ન થયા, પણ આપણે જીનના અનુયાયી છે. ભગવાન તીર્થંકરો એ જે મોક્ષ માર્ગ ઉપદેશ્યો તેના આપણે અનુયાયી છે. આપણે આવું ન બોલાય. આપણું તો અહિંસા પરમો ધર્મ, કોઈ જીવને મરાય નહીં. હે બંધુ, આપણે જૈનને તો તે ઘટે જ નહીં. જૈનોને તો લાકડી ભાંગે નહીં, દૂધનું પાત્ર ફૂટે નહીં, અને દૂધ ઢોળાય નહીં, તેવી રીતે જીવનો વધ થાય નહીં તેમ કરવું જોઈએ. આપણે તો કે કામ કેવી રીતે કરવું કે કામ પણ સિદ્ધ થાય, લાકડી પણ ભાગે નહીં, દૂધનું પાત્ર પણ ફૂટે નહીં, દૂધ ઢોળાય નહીં, અને કામ થાય, તેવી રીતે કોઈ પણ જીવનો વધ ન થાય તેમ જ કરવું જોઈએ. જીવાનંદ વૈદની જેમ જૈનોએ તો વચન પણ વિચારીને બોલવું જોઈએ. જીવાનંદ વૈદ ભગવાન ઋષભદેવનો જીવ, આગલા ભાવમાં જીવાનંદ વૈદ હતા, તો એમણે કેમ નિર્દોષ રીતે મુનિની સેવા કરેલી. મુનિના શરીરમાં કીડા પડી ગયેલા તો એમને કેવો ઉપચાર કરેલો કે જેથી એ કીડાઓ તેલ લગાડી બહાર કાઢી એને કામલીમાં લઈ અને ગાયના કલેવરમાં મૂકી દીધા. એમ નિર્દોષ રીતે જીવોને બચાવ્યા અને મુનિનો રોગ પણ દૂર કર્યો. તો આપણો તો એ ધર્મ છે કે કોઈ પણ જીવ મરવો નહીં જોઈએ,
એમ કે જીવાનંદ વેદની જેમ જેનોએ તો વચન પણ વિચારીને બોલવું જોઈએ. આ પ્રમાણેનો પોતાના બંધુનું વચન સત્ય માનીને તેમણે મુનિને યોગ્ય ઉપચાર વડે સજ્જ કર્યા. એટલે પાછું નાનો ભાઈ મોટા ભાઈના કહેવાથી બળી એને કે ભાઈ સત્ય આપણે આમ ન બોલવું જોઈએ, સાચી વાત ભલે એમ. તો પછી એ મુનિને પાછા સજ્જ કર્યા એમણે, જેમ જીવાનંદ વેદે એની વાત છે. હજુ અનુક્રમે તે બંને ક્ષત્રિય પુત્ર મૃત્યુ પામીને તમે બે ભાઈ થયા છો. તમે બે જણા જ. આગલા ભમમાં નાનો ભાઈ બોલેલો કે સાપને તો મારવો જ જોઈએ, અને તે એને સમજાવેલો કે આમ આપણાથી બોલાય નહીં. એ જ તમે બે ભાઈ છો, અહીંયા જન્મ્યા છો. અને ધીરના જીવે તે ભવમાં બોલેલા અનર્થ દંડરૂપ વાક્યની આલોચના કરેલી નહીં હોવાથી આ મહિષેન જીવાના રોગથી પીડિત થયો છે. આવી રીતે જીભ વડે આ મોઢેથી આવું બોલ્યો એટલે એને કીડા પડ્યા છે જીભમાં, આ ભાવમાં. અને મુનિને ઉપચાર વડે જીવાડ્યા હતા, તેથી પ્રાપ્ત થયેલ લબ્ધિથી તારા પ્રવાસ વડે તે નિરોગી થયો. પછી પાછા આવી રીતે સેવા પણ કરી છે, એટલે પાછા એ રીતે જીવાડ્યા. સેવાના ફળમાં પાછી એ લબ્ધિ પ્રાપ્ત થઈને એનો રોગ મટી પણ ગયો. આ પ્રમાણેનો પૂરો ભાવ સાંભળી બંને ભાઈઓને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થવાથી અનર્તનને મૂળમાંથી નિવારી બંને જણે મુનિપણું ગ્રહણ કર્યું. પછી બંને ભાઈએ કહો આવું છે, આગલા ભાવમાં મેં એવું પાપ કરેલું તેથી મને અહીંયા જીવવામાં કીડા પડી ગયા જીભમાં. આ તો ઠીક પડી, પુણ્ય બાંધેલું એથી મટી ગયું, નહીં તો શું દશા થાત. એટલે આવા મુનિના વચન સાંભળીને બંનેને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો અને બંને જણે દીક્ષા લઈ લીધી. આ શૂરસેન અને મહિષેનના દ્રષ્ટાંતથી પાપનું મૂળ જે અનર્થ દંડ તેનો મૂળમાંથી ત્યાગ કરવો માટે અનર્થ દંડ કોઈએ સેવવું નહીં. અનાવશ્યક પાપ ન કરવું. આજીવિકા માટે અથવા શરીર ટકાવવા માટે ભોજન લેવું પડે કે આવી ઘણી હિંસા જળકાય, થળકાય, વનસ્પતિકાય આદિની થાય છે ગ્રસ્તને. કેમ કે સર્વથા પાપથી છૂટી શકતો નથી. એમ ન છૂટકે કરવું પડે જુદી વાત છે, બાકી અનર્થ દંડ કદી ન સેવા. કોઈને પાપ કરવા માટે કહેવું નહીં. નવરા બેઠા શું કરો, કોઈ ધંધો કરો, અથવા હાલતા ચાલતા પાંદડા તોડે, કંઈ પણ રીતે જીવો દુઃખી થાય એમ અનાવશ્યક કાર્ય કરવું નહીં. એટલે કૃપાલદેવ કહે અનર્થ પાપ કરવું નહીં. અનઅર્થ, અર્થ એટલે પ્રયોજન, જેનું કોઈ પ્રયોજન નથી એવું કોઈ પણ પાપ કાર્ય કરવું નહીં. હવે વાક્ય 692. આરંભોપાધિ ત્યાગું છું. આરંભોપાધિ એટલે આરંભ પ્લસ ઉપાધિ. આરંભની ઉપાધિને ત્યાગું છું. આરંભ એટલે હિંસાના કામો, સર્વ પ્રકારના આરંભ તથા ઉપાધિનો ત્યાગ કરી મારા આત્માનું કલ્યાણ કરું. આરંભ ઉપાધિ ત્યાગું છું એટલે સર્વ પ્રકારની હિંસાના કામો છોડું છું, તેમજ ઉપાધિનો પણ ત્યાગ કરીને શું કરું? મારા આત્માનું કલ્યાણ કરું. કેમ કે આરંભ ઉપાધિને લીધે ચિત્તની વૃત્તિ સ્થિર રહેતી નથી. બહુ ધંધામાં માણસ પડેલો હોય તો એની ચિત્તવૃત્તિ સ્થિર ન રહે. કેમ કે ઉપયોગ એક રહે છે. कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमा. मन तो एक છે. એ સંસારમાં રચી પચીને રહે તો એ ભક્તિ સ્વાધ્યાય આદિ ક્યાંથી કરી શકે? 23 કલાક સુધી માણસ સંસારની ઉપાધિમાં જ વ્યસ્ત રહે અને અડધો કલાક ભગવાનની ભક્તિમાં ગાળે, તેથી આત્મકલ્યાણ ક્યાંથી થાય? ઠીક છે, એને એક આધાર ટકી રહે, બાકી સર્વથા નિવૃત્તિ ન મળે કે ન લે ત્યાં સુધી અખંડ ધ્યાન કે ચિંતન થઈ ન શકે.
જેમ હસ્તી સ્નાનવત ક્રિયા થઈ જાય છે, જેમાં હાથી સ્નાન કરે પણ પાછું તરત જ ધૂળ નાખે, તો એ સ્નાનનું શું પ્રયોજન? 24 કલાકમાં 23 સાડા 23 કલાક સુધી તો આરંભ ઉપાધિ કર્યા કરે અને અડધો કલાક ભક્તિ કરે અને માને કે મને મોક્ષ મળશે. મોક્ષ મળે એવું કરે ક્યાં છે? 23.5 કલાક જે કરે તે જ મળશે. સંસારના કાર્યો કરે તો સંસાર જ મળશે. એમ સર્વ પ્રકારના આરંભ તથા ઉપાધિનો ત્યાગ કરી મારા આત્માનું કલ્યાણ કરું. આરંભ ઉપાધિને લીધે ચિત્તની વૃત્તિ સ્થિર રહેતી નથી, કેમ કે પ્રતિ સમય આત્મા કર્મ બાંધે છે. મનમાં કંઈ ને કંઈ સંકલ્પ વિકલ્પ ચાલુ જ હોય, જેવા ભાવ તેવા બંધ. આખા જૈન ધર્મનો આધાર ભાવ ઉપર છે. જો અંતરમાં રાગદ્વેષના ભાવો કે કશાયના ભાવો કે આર્ત ધ્યાન ચાલતું હશે તો તેવો બંધ પડશે. અને ઉત્તમ નિમિત્તે સારા ભાવો ગમે ત્યાં રહેવાનું થાય પૂર્વક અનુસાર, પણ એના ભાવ કેવા રહે છે તે પ્રમાણે બંધ છે. બંધ મોક્ષની વ્યવસ્થા શુભાશુભ પરિણામની ધારા ઉપર બંધ મોક્ષની વ્યવસ્થા છે. શારીરિક ચેષ્ટા પ્રમાણે તે નથી. એટલે મન ક્યાં છે તે પ્રમાણે બંધ છે. મન પર ચોકી રાખવું એટલે કહ્યું મનને, એટલે પ્રભુશ્રીને કૃપાલ કે મુનિ વૃત્તિઓને રોકજો. આ મન છે તે ક્યાંનું કંઈ પાડી દેશે, એટલે ધ્યાન રાખજો. એટલે અહીંયા કે છે જેને આત્મકલ્યાણ સાધવાની તીવ્ર ભાવના હોય તેને આરંભ ઉપાધિથી કે છે નિવર્તવું તો કાર્ય સીધું અને સરળ બની જાય છે. આરંભ ઉપાધિને લીધે ચિત્તની વૃત્તિ સ્થિર રહેતી નથી, તેમજ સત્સંગનો અવકાશ મળતો નથી. માટે પ્રવૃત્તિના મુખ્ય કારણભૂત એવા આરંભોપાધિને ત્યાગું છું. કૃપાલદેવનું વાક્ય છે આરંભોપાધિ ત્યાગું છું. આરંભ આપણે રોજ સવારે બોલીએ છીએ ભક્તિમાં, સમારંભ સમારંભ આરંભ મન વચતન કીને પ્રારંભ કૃતકારિત મોર્દન કરીકે ક્રોધાદિ ચતુષ્ટય ધરિકે. આરંભ શું હતું શરૂઆત? સમરંભ. સમરંભ સમારંભ આરંભ. સમરંભ. સમરંભ એટલે કોઈ પણ કાર્ય, હિંસાનું કાર્ય કરવાની જે વિચારણા કરીએ, માનો કે કોઈ ફેક્ટરી નાખવી છે આપણે તો એ કારખાનું નાખવું છે, એની વિચારણા જે કરીએ કે ભાઈ ક્યાં આ કારખાનું ઠીક ચાલશે, ક્યાં લેબર સસ્તું છે, ક્યાં સસ્તો માલ મળી શકે, એ બધી વિચારણા પહેલાં કરવી એ કારખાનાનું, એ આરંભનું કામ છે હિંસાનું. એટલે શરૂ કરવા માટેની જે વિચારણા છે તે થઈ સમારંભ. અને પછી એ વસ્તુઓ બધી ભેગી કરી, હવે કારખાનું બાંધો, હવે માલ સામાન લાવો, મશીનો લાવો, લગાવો, એ છે સમરંભ. અને પછી કારખાનું ચાલુ થઈ ગયું, પછી પાણી, અગ્નિ, એ હિંસાઓ જે કંઈ પણ ચાલુ થઈ તે થઈ ગયો આરંભ. સમરંભ સમારંભ ને પછી આરંભ. એ મન વચ તન કીને પ્રારંભ. મન વચન કાયાથી એની શરૂઆત જીવ કરે છે. શા માટે? ધન મેળવવા, પૈસા મેળવવા. પૈસા મેળવીને જે પૈસા આવે પછી એના પ્રત્યે મારાપણું થાય. હવે આટલા લાખ મારા, એટલે એ છે મમતા. એ મમતા એ પરિગ્રહ છે. આરંભ પરિગ્રહ. આરંભ કરીને જે પરિગ્રહ મેળવે અને એમાં જે મૂર્છા ભાવ કરે, મારાપણું કરે, તે છે પરિગ્રહ. અને પરી એટલે ચારે બાજુથી, ગ્રહ એટલે પકડે, એ માણસને ચારે બાજુથી પકડે. મનથી માણસ પકડાઈ જાય મમત્વ ભાવથી, એવો બંધાય છે કે ભવ નથી છૂટી શકતો. એ તૃષ્ણા મમત્વ ભાવને લઈને એવી બની રહે કે મરણ આવે તો પણ મમતા ન જાય, મારાપણું છૂટે નહીં. એટલે કૃપાલદેવે કહ્યું કે વય ગઈ તો વિષયની, કૃપાલદેવે તો પેલા ડોસા તૃષ્ણાની વિચિત્રતામાં કૃપાલદેવે કહ્યું કે ડોસા મરવા પડ્યા છે છતાં પણ અંતરની એ તૃષ્ણા જતી નથી. તો એ રાંડ એમ સૂચવ્યું કે
એ તો પેલા દીકરાએ કહ્યું બેસ્ટ. હા, તાળી માટી થાય હવે તે તો ઠીક ભાઈને. ત્યારે ખીજવી બુઢે સૂચવ્યું કે બોલ્યા વિના બેસ. તાળી બાલ ચતુરાઈને ડાપણ કરે, મરવાનું કહે. હવે ચારે બાજુ દુઃખી થઈ રહ્યા છે એટલે દીકરા એમ બોલી ગયો કે ભાઈ હવે એમને શાંતિ વળે, ટાળી માટી થાય તો સારું. તો કે તું મને મરવાનું કહે. એટલું બધું દુઃખ ભોગવે છે ચારે બાજુથી, છતાં પણ મરવું ગમતું નથી. તૃષ્ણા એટલે વય ગઈ તો એને વિષયની અભિલાષા દૂર થાય. આપણી ઉંમર વ્યતીત થઈ જાય પણ અંતરની તૃષ્ણા ઘટતી નથી. એટલે કહ્યું કે વય મેં તૃષ્ણા ન જીર્ણા વયમેવ જીર્ણા, ભોગે ન ભોગતા વયમેવ ભોગતા. શંકરાચાર્ય લખે કે અમે અમારી વય પૂરી થઈ ગઈ, વૃદ્ધાવસ્થા આવી ગઈ, ઘડાપણું આવી ગયું, છતાં પણ અમારી તૃષ્ણા તો નવજવાન જ છે. અમે ગરડા થઈ ગયા છતાં તૃષ્ણા જવાન છે. વય ગઈ તોય ન વિષયની અભિલાષા દૂર થાય. વય તૃષ્ણા ન જીર્ણા, અમારી તૃષ્ણા જીર્ણ ન થઈ. વયમેવ જીર્ણા, અમે જીર્ણ થઈ ગયા, અમારી ઉંમર ચાલી ગઈ પણ તૃષ્ણા તો નવજવાન છે. એમ ભોગે ન ભોગતા વયમેવ ભોગતા, અમે ભોગોને ભોગવી ન શક્યા એટલે કે અમને એમનાથી સંતોષ થયો નહીં. હજુ તૃષ્ણા ભોગોની બની જ રહી પણ ભોગો અમને જ ભોગવી ગયા, અમે ભોગવાઈ ગયા. અમુક શરીર ખલાસ થઈ ગયું, વૃદ્ધાવસ્થા આવી ગઈ પણ અમારે ભોગો પ્રત્યેની આસક્તિ હજુ ઘટી નથી. એટલે મહાપુરુષો કે આરંભ પરિકૃતિ નિવૃત્તિ મળે તો જ એ આત્માર્થ કરી શકે. એટલે કૃપાલદેવ કહે છે, કૃપાલદેવ હવે કહે છે વચનામૃતમાં 262 ઉપર જણાવે છે કે ઉપાધિના યોગને લીધે શાસ્ત્ર વાંચન જો નહીં થઈ શકતું હોય તો હમણાં તે રહેવા દેવું, પરંતુ ઉપાધિથી થોડો પણ નિત્ય પ્રતિ અવકાશ લઈ ચિત્તવૃત્તિ સ્થિર થાય એવી નિવૃત્તિમાં બેસવાનું બહુ અવશ્ય છે. અને ઉપાધિમાં પણ નિવૃત્તિનો લક્ષ્ય રાખવાનું સ્મરણ રાખજો કે ઉપાધિ ઘણી છે, છોડી શકાતું એમ નહીં હોય તો પણ કે નિત્ય પ્રતિ થોડો અવકાશ તો જરૂર કાઢજો પ્રતિદિન. અને ચિત્ત વૃત્તિ સ્થિર થાય એમ નિવૃત્તિ જરૂર લેવી ભક્તિ સત્સંગ માટે. અને ઉપાધિમાં પણ નિવૃત્તિનો લક્ષ્ય રાખવાનું સ્મરણ રાખજો. ગમે એટલી ઉપાધિ હોય પણ મારે એનાથી નિવર્તવું તો છે જ, કેમ કે મન તો એક છે. આ બાજુ લગાડીશ તો પેલા બાજુ રહે નહીં. એટલે ઉપાધિમાં પણ નિવૃત્તિનો લક્ષ્ય રાખવાનું સ્મરણ રાખજો. જેટલો વખત આયુષ્યનો તેટલો જ વખત જે ઉપાધિનો રાખે તો મનુષ્યત્વનું સફળ થવું ક્યારે સંભવે? માનો કે આપણી ઉંમર 60, 70, 80 વર્ષની છે, હવે અહીંયા સુધી ઉપાધિ કર્યા જ કરીએ તો પછી આત્મકલ્યાણ ક્યારે કરીશું? જીવન પૂરું થઈ જશે, અહીંયા બધું મેળવેલું અહીંયા જ રહી જશે અને આત્મા કંઈ પોતાના સંસ્કાર ઉત્તમ ભાવો વડે એ ભાતું ન બાંધે તો ખાલી હાથે જશે. એટલે કે છે જેટલો વખત આયુષ્યનો તેટલો જ વખત જે ઉપાધિનો રાખે. માનો 70 વર્ષની આયુ તો ત્યાં સુધી ધંધા કર્યા જ કરે તો મનુષ્યત્વનું સફળપણું થવું ક્યારે સંભવે? મનુષ્યપણાનું સફળપણું ક્યારે કરશે? મનુષ્યત્વના સફળપણા માટે જીવવું એ જ કલ્યાણકારક છે. આપણે દેવ દુર્લભ કે 10 દ્રષ્ટાંત દુર્લભ એવો માનવ જન્મ મળ્યો તો હવે તો એને સફળપણા માટે જ જીવવું એ જ કલ્યાણકારક છે. કેમ કે વારંવાર આવો જોગ આવતો નથી. કરોડો ભવ બીજા થાય ત્યારે એકવાર માનવ જન્મ મળે છે. એટલે આ હાથમાંથી ગયો તો કરોડો ભાવ બીજા જ થવાના, કાગડા કૂતરા કે એથી પણ ખરાબ. એવો નિશ્ચય રાખવો કરવો જોઈએ. અને સફળપણા માટે જે સાધનોની પ્રાપ્તિ કરવી યોગ્ય છે તે પ્રાપ્ત કરવા નિત્ય પ્રતિ નિવૃત્તિ મેળવવી જોઈએ. મનુષ્ય ભાવને સફળ કરવા માટે જે સાધનોની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ તે પ્રાપ્ત કરવા માટે કે નિત્ય પ્રતિ નિવૃત્તિ મેળવી જોઈએ. અને નિવૃત્તિના અભ્યાસ વિના જીવની પ્રવૃત્તિ ન ટળે એ પ્રત્યક્ષ સમજાય તેવી વાત છે. અભ્યાસ પડી જાય છે માણસને પ્રવૃત્તિનો, પછી એ ધંધાનો અભ્યાસ પડી જાય તો એના વગર રહી ન શકે.
માણસ આ કુટુંબમાં રહેલો તો એકલો પડે કે એને કેવું લાગે કે મરવા જેવું થાય, હવે હું કેમ જીવીશ, કેમ કે એવો અભ્યાસ પડી ગયો હોય. એમ પ્રવૃત્તિ નિરંતર કરી હોય તો એને નિવૃત્તિમાં પછી એ રહી ન શકે, ટકી ન શકે. એટલે કે જે નિવૃત્તિનો અભ્યાસ કરે તો જ નિવૃત્તિમાં આત્મધ્યાન, આત્મચિંતન, ભક્તિ, સ્વાધ્યાય કરી શકે. અને નિવૃત્તિના અભ્યાસ વિના જીવની પ્રવૃત્તિ ન ટળે એ પ્રત્યક્ષ સમજાય તેવી વાત છે. હવે કે છે કૃપાળદેવ પાન 106 ઉપર કે છે મોક્ષમાળામાં, જેણે પોતાના ઉપજીવિકા જેટલા સાધન માત્ર અલ્પારંભથી રાખ્યા છે, શુદ્ધ એક પત્ની વ્રત, સંતોષ, પરાત્માની રક્ષા, યમ, નિયમ, પરોપકાર, અલ્પ રાગ, અલ્પ દ્રવ્ય માયા અને સત્ય તેમજ શાસ્ત્રાધ્યયન રાખ્યું છે, જે સત્પુરુષોને સેવે છે, જેણે નિર્ગ્રંથતાનો મનોરથ રાખ્યો છે, બહુ પ્રકારે કરીને સંસારથી જે ત્યાગી જેવો છે, જેના વૈરાગ્યને વિવેક ઉત્કૃષ્ટ છે, તે પવિત્રતામાં સુખપૂર્વક કાળ નિર્ગમન કરે છે. જેણે પોતાના ઉપજીવિકા જેટલા સાધન માત્ર અલ્પ આરંભથી રાખે, અલ્પ આરંભ, અલ્પ પરિગ્રહ, આજીવિકા ચલાવવા માટે જે ગ્રસ્તે રાખ્યા છે, શુદ્ધ એક પત્ની વ્રત, પોતાની વૃત્તિઓ સર્વથા ત્યાગને માટે યોગ્ય નથી, તો એક પત્નીમાં પોતાના મનને સંતોષ રાખીને બીજાને માત સમાન, બહેન સમાન કે પુત્રી સમાન માને છે. શુદ્ધ એક પત્ની વ્રત, સંતોષ, જે આ પુણ્ય પ્રમાણે જે મળી આવે તેમાં સંતોષ માને, અને સંતોષી નર સદા સુખી રહે. વિશેષ કંઈ મેળવવાની ભાવના કરવાથી કંઈ મળતું નથી. બધાને કરોડપતિ થવું હોય કંઈ મળી જાય છે, તો પુણ્યમાં એટલું જ મળે. કર્મરૂપી કમંડલ લઈને કોઈ ડોલ લઈ ને નદી ઉપર જાય કે તળાવ ઉપર જાય કે સમુદ્ર ઉપર જાય કે કૂએ જાય, પાણી તો ડોલ હશે તેટલું જ ભરાશે, માટલું હોય તેટલું જ ભરાય, કંઈ સમુદ્ર ઉપર જાય તો વધારે ન ભરાય. એમ આપણું કર્મરૂપી કમંડલ જેટલું હોય તેટલું જ આવવાનું છે. લાખોની ચિંતા કે વિકલ્પ કરી કંઈ મળવાનું નથી. એટલે મહાપુરુષો કે જે મળે એમાં સંતોષ રાખો, બહુ છે. મારા કરતો ગરીબ કેટલા છે તેના ઉપર નજર કરો તો આપણને લાગે કે આપણે તો ઘણા સુખી છીએ. હંમેશા નીચી દ્રષ્ટિએ રાખવી. આપણા કરતો નીચે ઘણા લોકો છે, એના કરતો તો આપણી પાસે કેટલું છે, શું કામ ઉપર જોવું, તો આનંદ રહે. એટલે કે સંતોષ ભાવો, સંતોષ, પરાત્માની રક્ષા. પર આત્મા, આપણા સિવાય બધા આત્મા છે, એ આત્માઓનો રક્ષા કેમ થાય? પછી જળમાં જન્મેલા હોય કે કોઈ પણ ઠેકાણે વનસ્પતિ કાય હોય કે મનુષ્ય હોય કે કાગડા, કૂતરા કે કીડી મકોડી, એ બધા જીવો છે. પરાત્માની રક્ષા, દયા, એ તો ભગવાન મહાવીરનો મૂળ ધર્મનો ઉદ્દેશ્ય છે. એટલે કૃપાલદેવી શું કહ્યું? જ્યાં દયા નથી ત્યાં ધર્મ નથી. દયા એ ધર્મનું મૂળ છે. દયા નહીં તો એ નહીં એક, બિના સૂર્ય કિરણ નહીં દેખ. સૂર્ય ન હોય તો કિરણ ક્યાંથી હોય? તો દયા ન હોય તો ધર્મ ક્યાંથી હોય? દયા તો એ તો ધર્મનું મૂળ છે. મૂળ ન હોય તો વૃક્ષ ક્યાંથી જન્મે? માટે અહિંસા પરમો ધર્મ. અહિંસા એટલે દયા, કોઈને મારવું નહીં. એમ જે ગ્રસ્તોએ પોતાના ઉપજીવિકા જેટલા સાધન માત્ર અલ્પારંભથી રાખ્યા છે, શુદ્ધ એક પત્ની વ્રત, સંતોષ, પરાત્માની રક્ષા, યમ, નિયમ, પરોપકાર, પરાત્માની રક્ષા કરે. યમ એટલે આજીવન વ્રત પાળે તે યમ કહેવાય. આખી જિંદગી સુધી વ્રત લીધા હોય તે યમ કહેવાય. નિયમ એટલે અમુક સમય માટે, 6 મહિના, 12 મહિના, 2 વર્ષ, 5 વર્ષ માટે નિયમ લીધા હોય તે નિયમ કહેવાય. અને પરોપકાર, બને એટલો બીજાનો ઉપકાર કરે, તન મન ધનથી કે વચનથી. અલ્પ રાગ, રાગ સંપૂર્ણ છોડી નથી શકતો તો ઓછામાં ઓછો કેમ રાખી શકે એમ પ્રયત્નશીલ રહે. અલ્પ રાગ, અલ્પ દ્રવ્ય માયા, દ્રવ્ય એટલે ધન કે વૈભવ, એના પ્રત્યે માયા એટલે મોહ અલ્પ રાખે.
બહુ મોહ રાખવાથી કંઈ વધારે આવતું નથી અને ન રાખવાથી જતું રહેતું નથી. છે પુણ્ય પ્રમાણે છે તો છે, એમાં બહુ આસક્તિથી શું વળે? આસક્તિ હોય તો ફરી ત્યાં જ જન્મવું પડે. એટલે ઘરમાં આસક્તિ હોય તો ત્યાં ઘરોળી થઈને ફરે, બગીચામાં આસક્તિ હોય તો ત્યાં ડેડકું થઈને ફરે, વળી ધન દાટેલું હોય એમાં મોહ હોય તો ત્યાં ઉંદર કે કંઈ ઝાડ થઈને એના મૂળિયા ત્યાં વાળીને રહે. પુત્ર પ્રત્યે આસક્તિ તો એનો પાછો પુત્ર થાય, પુત્રી પ્રત્યે આસક્તિ એને પેટે જન્મે. જ્યાં જ્યાં આસક્તિ ત્યાં ત્યાં જન્મ. માટે મહાપુરુષો કે ગમે તે વસ્તુ હોય આખા દુનિયાને મળે, આપણે શું એમાં વિશેષ છે એમ માનીને ગમે એટલું દ્રવ્ય હોય પણ એના પ્રત્યે કે મોહ ન રાખો. અલ્પ દ્રવ્ય માયા અને સત્ય તેમજ શાસ્ત્રાધ્યયન રાખ્યું છે. સત્યપૂર્વક જેનું વર્તન છે ને હંમેશા જે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરે છે, જ્ઞાની પુરુષના વચનોને વાંચે છે, વિચારે છે, જે સત્પુરુષોને સેવે છે, જ્ઞાની પુરુષોની જે સેવા કરે, એમની આજ્ઞા ઉઠાવે, જેણે નિર્ગ્રંથતાનો મનોરથ રાખ્યો છે ગ્રસ્ત પણ મુનિ થવાની ભાવના છે. આજે નહીં તો મોડે વલે મને યોગ્યતા ક્યારે આવશે, ક્યારે થઈશું બાહ્ય અંતર નિર્ગ્રંથ જો. હે ભગવંત, હું પણ ક્યારે બહારથી અને અંદરથી સર્વ પ્રકારના પરિગ્રહનો ત્યાગ કરીને મુનિ બનીશ, એ ભાવના તો રાખી શકાય. એટલે એણે નિર્ગ્રંથતાનો મનોરથ એટલે ઈચ્છા, અભિલાષા, ભાવના એ રાખેલી છે. બહુ પ્રકારે કરીને સંસારથી જે ત્યાગી જેવો છે, ઘણા પ્રકારે તે જે સંસારથી ત્યાગી જેવો છે, જેના વૈરાગ્યને વિવેક ઉત્કૃષ્ટ છે. વૈરાગ્ય અનાસક્ત ભાવ, સંસારમાં રહેવું પડે છે, આસક્તિ સાવ તૂટી નથી, બટમાં આપણે છોડવા યોગ્ય છે એવો જેનો સદૈવ ભાવ છે તે વૈરાગ્ય. ગ્રહ કુટુંબાદિ પ્રત્યે અનાસક્ત ભાવ તે વૈરાગ્ય. અને વિવેક હોવો જોઈએ. વિવેક એટલે હિત અહિતનું ભાન. જેમ કે પેય અપેય, તો શું પીવા યોગ્ય છે, શું ન પીવા યોગ્ય છે, તો કે દારૂ વગેરે પીવા યોગ્ય નથી. જળ પણ શુદ્ધ જળ પીવા યોગ્ય છે, જેમાં હિંસા બહુ હોય એવી વસ્તુ કોઈ પીવા યોગ્ય નથી, એમ એને ભાનમાં હોવું જોઈએ. ખાદ્ય અખાદ્ય ખાવા યોગ્ય શું છે, શુદ્ધ આહાર જળ લેવા, પણ માંસાદી ખવા યોગ્ય નથી. એમ હિત ખાદ્ય અખાદ્ય પેય અપેય કૃત્ય અકૃત્ય શું કરવા યોગ્ય છે, શું નથી કરવા યોગ્ય, તેને વિવેક કહે છે. તો જેનો વિવેક તો ઉત્કૃષ્ટ છે. આ વિવેક જ્ઞાની પુરુષના ઉપદેશથી આવે, આપણને તો કંઈ ખબર નથી, પણ જ્ઞાની પુરુષના બોધને જે નિરંતર વિચારે છે તેના અંદર આ વિવેક ભાવ સહેજે જાગ્રત હોય છે. કેમ કે જ્ઞાન તેનું નામ કે જે હર્ષોક વખતે હાજર થાય, અર્થાત હર્ષોક થાય નહીં. જ્યાં કંઈ પાપ કરતા હોય તે આપણી જે જ્ઞાન વાંચી વિચારેલું હોય તે આવીને હાજર થાય કે નહીં, આ પાપમાં તું પેસીસ નહીં, ન કરા. પણ જાણેલું જ ન હોય તો શું વિચાર કરે? એમ જેનો વૈરાગ્યને વિવેક ઉત્કૃષ્ટ છે તે પવિત્રતામાં સુખપૂર્વક કાળ નિર્ગમન કરે છે. એટલે આટલા ગુણો જેનામાં હોય તે આત્મા પવિત્ર રીતે નવીન કર્મબંધ ગાઢ બાંધે નહીં અને સુખપૂર્વક અહીંયા પણ એ કાળ નિર્ગમન કરે, જેથી એનું ભવિષ્ય પણ સુધરે, આગળના જન્મ પણ સારા મળતા આગળ વધતો 5-15 ભાવમાં મુક્તિને મેળવી લે. સર્વ પ્રકારના આરંભ અને પરિગ્રહથી જેઓ રહિત છે, કૃપાલદેવ ફરી પાન 106 પર જણાવે છે, એ જ પાન પર કે સર્વ પ્રકારના આરંભ અને પરિગ્રહથી જેઓ રહિત થયા છે, દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી ને ભાવથી જેઓ અપ્રતિબંધપણે વિચરે છે, શત્રુ મિત્ર પ્રત્યે જે સમાન દ્રષ્ટિવાળા છે અને શુદ્ધ આત્મ ધ્યાનમાં જેમનો કાળ નિર્ગમન થાય છે, અથવા સ્વાધ્યાય ધ્યાનમાં જે લીન છે, એવા જીતેન્દ્રિય અને જીત કષાય તે નિર્ગ્રંથો પરમ સુખી છે. આ જ્ઞાની મુનિ ભગવંતની વાત આવી. આત્મજ્ઞાની મહાત્માઓ તો સદૈવ સુખી છે, હંમેશા. પહેલા વાત હતી તે બધી ગ્રસ્તને
લગતી હતી આપણને કે કેમ જીવવું, અલ્પ આરંભથી શુદ્ધ એક પત્નીવ્રત સંતોષ, પરાત્માની રક્ષા, યમ નિયમ પરોપકાર, અલ્પ રાગ, અલ્પ દ્રવ્ય માયા, સત્ય તેમજ શાસ્ત્રાધ્યન, જે સત્પુરુષોને સેવે, નિર્ગણતાનો મનોરથ રાખે, આ બધી ઉત્તમ શ્રાવકને યોગ્ય ભૂમિકાઓ બતાવી. હવે અહીંયા મુનિ આત્મજ્ઞાની મહાત્માઓ કેવા હોય તે કહે છે. તો કે સર્વ પ્રકારની આરંભ અને ઉપાધિથી જેઓ રહિત છે. કૃપાલદેવનું વાક્ય શું છે? આરંભોપાધિ ત્યાગું છું, આરંભ ઉપાધિને ત્યાગું છું આત્મકલ્યાણ માટે. ગ્રસ્ત સંપૂર્ણ ત્યાગ કરી શકતો નથી એટલે અણુવ્રત લે છે, જ્યારે મુનિઓ મહાવ્રત લે. તો સર્વ પ્રકારના આરંભ, સર્વ પ્રકારના હિંસાના કામોથી મુનિઓ રહિત હોય છે. અને પરિગ્રહથી પણ જેઓ રહિત થયા છે. ખરેખર મુનિને પરિગ્રહ હોય નહીં, પરિગ્રહ રહિત જ હોવું જોઈએ, એ સાચા મહાત્મા છે. સર્વ પ્રકારના આરંભ અને પરિગ્રહથી જેઓ રહિત થયા છે, દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી ને ભાવથી જેઓ અપ્રતિબંધપણે વિચરે છે, જેને કોઈ દ્રવ્યથી કોઈ પ્રતિબંધ નથી કે ભાઈ આ વસ્તુ મારા વગર મારે નહીં ચાલે, એવું મુનિને હોય નહીં. કોઈ વસ્તુનો પ્રતિબંધ નહીં, જે હોય તે ચાલે. અથવા ક્ષેત્રનો પ્રતિબંધ નહીં કે ભાઈ આ ક્ષેત્રમાં મને ઠીક પડે, બીજે જવું તો ગરમી છે વધારે, અહીંયા ઠંડી સારી છે, અથવા અહીંયા ઠંડ બહુ પડે, ત્યાં એટલી ઠંડ નથી પડતી, એવો મુનિને કોઈ ક્ષેત્રનો પ્રતિબંધ ન હોય. મુનિ તો આત્મવિચારે કરીને નિરંતર જાગ્રત રહે. મુનિનો ઉપયોગ તો આત્મામાં રમે. આત્મા રમણતા કરનારા મહાત્માઓને આ બાહ્ય વસ્તુથી કોઈ લેવા દેવા નથી. એ તો જે વાતાવરણ છે એ તો થયા કરે, એને કોઈ એનો બાહ્ય ઉપયોગ જ નથી. અંતરંગ ઉપયોગ છે તે સાચા આત્મજ્ઞાની મહાત્માઓ છે. એને કોઈ દ્રવ્ય પ્રતિબંધ નહીં, કોઈ ક્ષેત્ર પ્રતિબંધ નહીં, કોઈ કાળનો પ્રતિબંધ નહીં, ચોમાસું કે શિયાળો એનો કોઈ પ્રતિબંધ નહીં, કે અહીંયા વધારે ગમે આ ક્ષેત્રમાં અને બીજે ક્ષેત્રમાં ઓછું ગમે એ પણ નહીં, અને ભાવનો પણ પ્રતિબંધ નહીં. એટલી બધી ઊંચી દશા આવી જાય કે કોઈ નિમિત્ત ગમે તેવું હોય તો પણ એના ભાવ એ સાચવીને રાખી શકે. આ આત્મજ્ઞાની મહાત્મા જ કરી શકે. અને તે જ સાચા સાધુ છે, સાચા સાધક તે જ છે કે જેને કોઈ દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી કે ભાવથી પ્રતિબંધ નથી. સર્વ પ્રકારના આરંભ અને પરિગ્રહથી જેઓ રહિત થયા છે, દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી ને ભાવથી જેઓ અપ્રતિબંધપણે વિચરે છે, શત્રુ મિત્ર પ્રત્યે જે સમાન દ્રષ્ટિવાળા છે. શત્રુ હોય કે મિત્ર હોય, એમને કોઈ ભજનારા હોય કે કોઈ મારનારા હોય, તો બે પ્રત્યે સરખો ભાવ. ભગવાન પાર્શ્વનાથ માટે સ્તુતિ કરી. કમઠે ધર્ણેન્દ્રે ચ સોચિતમ કર્મ કુર્વતી, પ્રભુ તુલ્ય મનોવૃત્તિ પાર્શ્વનાથ શ્રેયસ્તુવા. કમઠે ધર્ણેન્દ્રે છે, કમઠ ને ધર્ણેન્દ્ર. કમઠ છે તો વેરભાવથી ભગવાનને ઉપસર કરે છે. એના મનમાં તો એમ છે કે આટલું પાણી વરસાવું એ મેઘમાળી થયો છે, એટલે કે ભગવાનને ડૂબાડી દઉં પાર્શ્વનાથને, એવો જ એને ભાવ છે. અને ત્યાં ધર્ણેન્દ્ર આવીને કે આ ભગવાનને હું ઉપર ધર લઈ લઉં કે એમને દુઃખ ન થાય, એટલે એને એમની સેવાનો, રક્ષાનો ભાવ છે, જ્યારે કમઠને મારવાનો ભાવ છે. પણ ભગવાનને તો બે પ્રત્યે સમભાવ છે. કમઠે ધર્ણેન્દ્રે ચ સ્વ ઉચિતમ કર્મ કુર્વતી, બંને પોતપોતાને ઉચિત કામ કરે છે. ભગવાન એમ વિચારે છે કે આને મારા પ્રત્યે વેર ભાવ છે, એટલે એને મારવાનો ભાવ કરે છે. સ્વ ઉચિતમ, પોતાને ઉચિત, અને એના પ્રત્યે મને, મારા પ્રત્યે એને વળી ભક્તિ ભાવ છે, એટલે એ મને બચાવવાનો ભાવ કરે છે. તો એના કર્મોને ઉચિત એ કરે છે કાર્ય. સ્વ ઉચિતમ કાર્ય કર્મ કુર્વતી, પણ પ્રભુ તુલ્ય મનોવૃત્તિ. પણ પ્રભુની તો બંને પ્રત્યે તુલ્ય મનોવૃત્તિ છે, સમાન મનની વૃત્તિ છે. એવા પાર્શ્વનાથ શ્રેયસ્તુવ, એવા પાર્શ્વનાથ ભગવાન મારા શ્રેયને માટે થાઓ, મારા કલ્યાણને માટે થાઓ. આ સ્તુતિ કરી ભગવાનના સંભાવના ગુણની. એમ અહીંયા કહે છે
શત્રુ મિત્ર પ્રત્યે જે સમાન દ્રષ્ટિવાળા છે. શત્રુ આપણે આ પૂર્વશ્રેણી બોલીએ છીએ. શત્રુ મિત્ર પ્રત્યે વર્તે સમદર્શિતા માનય માને વર્તે તેજ સ્વભાવજો જીવિત કે મરણે નહીં ન્યૂનાધિકતા ભવ મોક્ષે પણ શુદ્ધ વર્તે સમભાવજો અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે. ને ભગવાન મારો એવો અપૂર્વ અવસર ક્યારે આવશે કે જ્યારે શત્રુ હો કે મિત્ર હો બંને પ્રત્યે મને પણ સંભાવ રહે. શત્રુ મિત્ર પ્રત્યે વર્તે સમદર્શિતા, માન અમાને, કોઈ માન આપે ને કોઈ અપમાન કરે પણ બે પ્રત્યે સરખો ભાવ, મનથી પણ બીજો ભાવ ના આવે એવું મારું ક્યારે થશે. માન અમાને વર્તે તે સ્વભાવજો જીવિત કે મરણે નહીં ન્યૂનાધિકતા. એટલે જીવવાનું તે ભલે ને મરણ આજ ही आ जावे अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न मन डिगने पावे. મૃત્યુ આવે તોય કંઈ નહીં, આપણને ભય લાગે મરણ કે ભાઈ હવે તમે મરી જવાના, આ રોગ થયો, હવે તમે મહિનાના મહેમાન, પછી જવાના, કે હવે જવાના, હવે પૂરું થઈ ગયું, શું કરીશું, કોઈ ઉપચાર છે, કોઈ દવા થાય એવી છે, એમ આપણે એ ઝંખીએ. જ્યારે જ્ઞાનીને મન બે સમ છે, જીવાય તોય ભલે, દેહ છૂટે તોય ભલે, કારણ કે એ આત્માને પોતાનું સ્વરૂપ માને છે, દેહને પોતાનું માનતા જ નથી, અને આત્માને અજર અમર માને છે, જેમ છે તેમ માને છે. અજર અમર અવિનાશીને દેહા તી સ્વરૂપ, દેહથી જુદું આત્માનું સ્વરૂપ છે. શુદ્ધ બુદ્ધ ચેતન ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ સ્વરૂપ છે. એટલે પ્રભુ શ્રી કે અમને તો પ્રભુ મૃત્યુ મહોત્સવ છે, અમારે તો મરણ તે મહાન ઉત્સવ છે. કેમ કે હવે આગળની ભૂમિકા મળશે, ઉચ્ચ દશા મળશે એમાંથી, એટલે એમને એનું કોઈ દુઃખ નથી. મહાપુરુષોને તો જન્મનું દુઃખ છે, મરણનું દુઃખ નથી. કે આ જન્મ છે ને આ નહીં થાય, બસ એ કાઢી નાખવા છે. કેમ કે જન્મ છે તો મૃત્યુ છે, જન્મ છે તો વૃદ્ધાવસ્થા છે, જન્મ છે તો રોગ છે. એટલે જેને જન્મવું જ નથી એના માટે પ્રયત્ન કરે છે. લેવો નથી પુનર્જન્મ એવી જે દ્રઢતા ધરે, રાજચંદ્ર ગુરુ એવા સેવવા મન આદરે. એમ જેને નવો જન્મ જ લેવો નથી, એટલે સર્વ પ્રકારના આરંભ અને પરિગ્રહથી જેઓ રહિત થયા છે, દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી ને ભાવથી જેઓ પ્રતિબંધપણે વિચરે છે, શત્રુ મિત્ર પ્રત્યે જે સમાન દ્રષ્ટિવાળા છે, અને શુદ્ધ આત્મ ધ્યાનમાં જેમનો કાળ નિર્ગમન થાય છે. આત્મવિચારે કરીને મુનિ તો જાગ્રત રહે, નિરંતર પ્રમાદીને સર્વતા ભય છે, અપ્રમાદીને કોઈ રીતે ભય નથી. એટલે શુદ્ધ આત્મ ધ્યાનમાં હંમેશા અનુભવ લક્ષ્ય પ્રતીત, કાં આત્મ અનુભવમાં કાં આત્મ અનુભવમાં જવાનું લક્ષ્ય, પણ પ્રતીતો સપનામાં નહીં જાય એવી જેની દ્રઢ શ્રદ્ધા છે, એવા શુદ્ધ આત્મ ધ્યાનમાં જેમનો કાળ નિર્ગમન થાય છે, અથવા સ્વાધ્યાય ધ્યાનમાં જે લીન છે, આ મુનિનો ધર્મ, મુનિનું કર્તવ્ય શું? આત્મ ધ્યાન, ગુપ્તીમાં રહે. એ જ્ઞાનીઓના લક્ષણ છે, જ્ઞાનીઓ તો જ આવું કરી શકે, પણ આત્મજ્ઞાન થયું તો શાનું ધ્યાન કરે? એટલે કાં તો ધ્યાનમાં, આત્મ ધ્યાનમાં એમાં ન રહી શકે ત્યારે સ્વાધ્યાયમાં, કે કોઈ ઉપદેશ આપે સ્વાધ્યાયમાં રહે, કોઈ લખે શાસ્ત્ર, એ મુનિનો ધર્મ છે. સ્વાધ્યાય ધ્યાન, સ્વાધ્યાય ધ્યાન. અને શુદ્ધ આત્મ ધ્યાનમાં જેમનો કાળ નિર્ગમન થાય છે, અથવા સ્વાધ્યાય ધ્યાનમાં જે લીન છે, એવા જીતેન્દ્રિય અને જીત કશા તે નિર્ગન તો પરમ સુખી છે. પરમ સુખી જેના કશાયો જીતાઈ ગયા, ક્રોધમાં માયલોભ જેને નથી, અથવા અનંતાદ બની ગયા, એટલે પછી અનંત સંસાર વધારે એવા ભાવ એમને થાય નહીં. અપોષીઓય બંધો નિધમ ધસમ ન કુણી, નિર્ધંસ પરિણામ એમના થતા નથી. સમદેઠી ન કરી પાવન, અપેક્ષાએ કહ્યું. એટલે આટલી ઉચ્ચ દશા જેમની થઈ
એટલે એ તો જીતેન્દ્રિય થઈ ગયા, જેની ઇન્દ્રિયો જીતાઈ ગઈ, જેના કષાયો પણ જીતાઈ ગયા. એકમ જીએ જીએ પંચ, પંચમ જીએ જીએ દસ. મન જેને વશ થયું આત્મજ્ઞાનના બળે, એટલે 5 ઇન્દ્રિયો પણ વશમાં થઈ ગઈ. 5 ઇન્દ્રિયો રૂપી તો ઘોડાઓ છે, અને મનરૂપી સારથી છે. એ ઘોડાઓની લગામ તો સારથીના હાથમાં છે, મનના હાથમાં. એ સારથી, મનરૂપી સારથી જેને જીતાઈ ગયો, એટલે ઘોડાઓ ઇન્દ્રિયો એ પણ જીતાઈ ગઈ. 5 ઇન્દ્રિય મન જીતાઈ ગયું, એટલે પછી કષાયો જીતાઈ જાય છે. કેમ કે ઇન્દ્રિયોને માટે, ઇન્દ્રિયોના ભોગવવાના માટે જીવ કષાયો કરે. એટલે એકમ જીએ એક મન જીતાવથી પંચમ, એકમ જીએ જીએ પંચ, અને પંચમ જીએ જીએ દસ. 5 ઇન્દ્રિયો, છઠ્ઠું મન, અને ક્રોધ, માન, બલ, માયા, લોભ, રૂપ, 4 કસા, 10 જીતાઈ જાય છે. આવા જીતેન્દ્રિયને જીત કસા, આવા નિર્ગ્રંથો એટલે મુનિઓ, સાચા આત્મનાની મુનિઓ, તે પરમ સુખી છે. હંમેશા પોતાના આત્મા અનુભવમાં રમનારા, સ્વરૂપ રમણતા જે કરનારા એવા મહાત્માઓ પરમ સુખી છે. કેમ કે આરંભ ઉપાધિનો જેને દ્રવ્યથી કે ભાવથી, મુખ્ય ભાવથી, પછી દ્રવ્ય હોય કે ન હોય, બહાર કર્મને આધીન પણ ગ્રસ્ત પણ નાની હોઈ શકે છે. એટલે આરંભ ઉપાધિ એમના મનથી ત્યાગ થઈ ગયો છે. પછી ઉદયાધીન વૃત્તિ હોય. એટલે 692માં કૃપાલદેવે કહ્યું, આરંભોપાધિ ત્યાગું છું, આરંભ ઉપાધિનો ત્યાગ કરું છું. આ પ્રમાણે 692 વાક્ય પૂરું થયું. વિશેષ આપણે આવતીકાલે લઈશું.